ఏపీలో సంచలనం రేపిన ముంబై నటి జత్వానీ కేసులో రోజుకో ట్విస్ట్ నెలకొంటుంది. జత్వానీ కేసులో ఇప్పటికే ముగ్గురు ఐపీఎస్ అధికారులపై వేటు వేశారు. ఏపీలో దుమారం రేపుతున్న ఈ కేసులో తాజాగా మరో ట్విస్ట్ నెలకొంది. అమరావతిలో హోంమంత్రి వంగలపూడి అనితతో భేటీ అయిన ముంబై నటి జత్వానీ తన మీదున్న కేసును విత్డ్రా చేసుకోవాలని కోరారు. గతంలో పోలీసులు తన విషయంలో ఏ విధంగా వ్యవహరించారో హోంమంత్రికి వివరించారు. ఏపీలో ప్రస్తుత ప్రభుత్వం వ్యవహరించిన తనకు న్యాయం చేసిన చర్యలు తీసుకుంటున్నందుకు ఏపీ ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు చెప్పారు. Meeting with Anita Vangalpudi Madam, the Honorable Home Minister of Andhra Pradesh. He gave us a very patient hearing and we requested for justice to be expeditiously served in the sense that this false case, which was unfortunately imposed on us to harass us, to be expeditiously removed. Along with that, we also prayed very earnestly and very humbly for this Vijay Sagar, who is the accused one in this FIR 490/2024. He should be arrested very promptly. And me and my family, while we are here, since we have fought very courageously and we face a lot of danger from the people that we had to file a case against. So we requested for protection to be given to us, due protection to be given to me and my family while we are here, so that at least our safety is ensured. And we also very humbly requested for some compensation from the state of Andhra Pradesh, because we have gone through immense and very unjust financial toll fighting this false case in Andhra Pradesh, which is a lot away from my home state, Mumbai, Maharashtra, and along with the emotional, mental, physical suffering to the toll on our health, everything that we faced. And Anita ma'am was very kind enough to very patiently hear all my grievances, and she assured us that all the injustice done to my family, all the brutal attacks, the brutal blows and the assaults that happened on us in the previous regime, this present government would take all the necessary steps to rectify all these wrongdoings that happened to us, and as soon as possible deliver our rightful justice to us, which along with she also assured that my instruments, which were very wrongfully seized from me, they would be returned to me in the due course after the completion of investigation, closing this case as false. So we are very, very grateful for the current government in Andhra Pradesh, which has taken all the prompt measures and in the right direction to ensure that all the wrongdoings that happened to me and my family in the previous regime, they be rectified and we go back from Andhra Pradesh with fond memories. Thank you. జత్వానీ కేసులో తెర వెనుక ఉన్న పెద్దల హస్తం బట్టబయలైందని ఆమె తరపు లాయర్ అన్నారు. సరిపోయింది, అదే మామూలు ఫోన్ అయితే ఇప్పుడు కల్లా ఓపెన్ అయింది. సెక్యూరిటీ మెజర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఐఫోన్లో 2 సార్లు ఓపెన్ చేయడానికి ఆ సెల్ ఫోన్లు ప్రయత్నం అఫీషియల్గా జరగటంటే అది వేరు. అన్అఫీషియల్గా 2 సార్లు ఓపెన్ చేయడానికి, అది ఎక్కడి నుంచి ఓపెన్ చేయించడానికి ప్రయత్నం చేశారనేటువంటిది కూడా ఆల్రెడీ వీళ్ళకి మెసేజ్ రూపంలో ఐఫోన్ ఇచ్చింది. దాన్ని అవసరమైతే అఫీషియల్గా ఐఫోన్ అథారిటీస్ దగ్గర నుంచి, కంపెనీ దగ్గర నుంచి వివరాలు సేకరించి మీడియాకి సబ్మిట్ చేస్తాం. వీళ్ళకి వచ్చిన మెసేజ్లు కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే, 10 నుంచి 14 వరకు ఫిబ్రవరి వీళ్ళకి పోలీస్ కస్టడీలో ఇచ్చినప్పుడు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ పోలీస్ ఆఫీసర్ల దగ్గర ఉన్నాయి, ఓపెన్ చేయమని చాలా ఒత్తిడి చేశారు. అంతేకాకుండా ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని డిలీట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు. ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది ఇది? వాళ్ళ నిజంగా ఏదో దాంట్లో విద్యాసాగర్కి సంబంధించిన డేటానే ఉందంటే కోర్టు ద్వారా ఆర్ఎఫ్ఎస్లకు పంపించవచ్చు. ఈ రోజు వరకు కోర్టుకు సబ్మిట్ చేయలేదు. కాబట్టి దీన్ని బట్టి కాన్స్పిరసీ ఏందనేటువంటి మనందరికీ అర్థమవుతుంది. కాబట్టి మేము రాజకీయాల గురించి మాట్లాడడం, ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయినటువంటి వ్యక్తులు మొత్తం డేటా మన దగ్గర ఉంది కాబట్టి, పోలీసు వాళ్ళ దగ్గర ఉంది, మా దగ్గర, వీళ్ళ దగ్గర, క్లయింట్ల దగ్గర ఉంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ కేసులో న్యాయం జరగాలి. వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎక్కడో దూరభారం ముంబై నుంచి వచ్చి
40 రోజుల పాటు పబ్లిక్కి యాక్సెస్ ఇవ్వకుండా దుర్మార్గం చేశారు. బహుశా భారతదేశ చరిత్రలో ఇలాంటి కేసులు మేము కూడా కొన్ని వందల వేల కేసులు చేశాం, కానీ ఇంత దుర్మార్గంగా పోలీసు వాళ్ళు అందరూ ఐపీఎస్లు వ్యవహరిస్తారనేటువంటిది ఇది ఒక చాలా విజువల్ ఎగ్జాంపుల్. కాబట్టి మీడియా మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ ట్రూత్ అనర్థయ్యేంత వరకు, వాస్తవం బయటకు వచ్చేంత వరకు కూడా మీడియా మిత్రులు సహాయం చేయవలసిందిగా, సహకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఈరోజు దానికి సంబంధించినటువంటి అప్రాప్రియేట్ రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. అలాగనే సిపి గారిని కూడా కలుస్తారు విజయవాడలో. వాళ్ళకి జరిగే న్యాయం ముఖ్యంగా ఆ కేసుని విత్డ్రా చేసుకోగలిగితే, ఎందుకంటే ఫాల్స్ కేసు అని అపరెంట్గా కనపడతా ఉంది కాబట్టి కేసు విత్డ్రా చేసుకుంటే ముందు జరుగుతుంది. వాళ్ళ బ్రదర్కి ఇచ్చినటువంటి ఎల్ఓసి, ఆయన దుబాయ్లో ఉంటాడు, ఆల్రెడీ లుకౌట్ నోటీస్ ఇచ్చారో దాన్ని విత్డ్రా చేసుకున్నారు. అంతవరకు మంచి జరిగింది. మిగతా కేసు కూడా విత్డ్రా చేసుకుంటే వాళ్ళ మీద పడినటువంటి మచ్చ పోతుంది. అలాగనే వీళ్ళు పెట్టినటువంటి కేసు మీద సరైనటువంటి చర్యలు తీసుకొని దానికి ఎవరైతే ఎక్యూజ్డ్ ఉన్నారో, ఇప్పుడు చట్టం ఆర్టికల్ 14 అందరికీ ఒకటి, ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా. కాబట్టి చట్టం దృష్టిలో అందరూ సమానులు కాబట్టి ఎవరు తప్పించుకో తిరగడానికి లేదు, అందరినీ సమంగానే చూడాలి. కాబట్టి పెద్దవాళ్ళ చిన్నవాళ్ళ అనేది అంత నిమిత్తం లేకుండా అలాంటి అవసరమే లేదు. ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు కాన్స్పిరసీ చేశారా లేదని వీడు చూడలేదు కదా, చూసారా? కాబట్టి ఆ కాన్స్పిరసీ అనేటువంటిది ఎలక్ట్రానిక్ డేటా ద్వారా దాని ద్వారా వస్తుంది. అది వీళ్ళకి యాక్సెసిబిలిటీ లేదు, అది వీళ్ళతో షేర్ చేసుకోరు ఇప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ. దాన్ని బట్టి కదా నిర్ణయం చేస్తారు. ఒకవేళ నిజంగా అలాంటి పెద్ద వ్యక్తుల పాత్ర ఉందనేటువంటిది కన్ఫామ్గా మాకు తెలిస్తే విల్ ఫైట్ అగైన్స్ట్ దెమ్ ఆల్సో, దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం అట్. కానీ మనకు ఆ డేటా రాలేదు కదా, అది ఇన్వెస్టిగేషన్ డేటా. అవి మీ అందరికి ఇస్తాం, మీ అందరికి ఇస్తాం దాని మీద మీరు ఏమైనా సైబర్ క్రైమ్ కు మళ్ళీ కంప్లైంట్ ఖచ్చితంగా. అంటే అఫీషియల్గా ఇప్పుడు వీళ్ళకి మెయిల్ అన్నట్టు వచ్చింది. కంపెనీ ఐ కంపెనీ కాబట్టి, ఐఫోన్ కాబట్టి, ఐఫోన్ కంపెనీకి చెప్తాను ఆ పీరియడ్ మొత్తం మీకు ఇస్తాను. ఇప్పుడు మీకు ఇది అయిపోయిన తర్వాత ప్రింట్ కాపీలు ఇచ్చేస్తాం, మీ అందరు తలా ఒక కాపీ. ఐఫోన్లో సూపర్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ కంపెనీకి రాసి, కంపెనీ నుంచి వచ్చిన తర్వాత అఫీషియల్గా మీ అందరికి రిలీజ్ చేస్తాం. దీంట్లో దాపరికం ఏం లేదు. వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి అలర్ట్ వచ్చింది, ఎక్కడ ఓపెన్ చేయడానికి ప్రయత్నం జరిగింది అనేది కూడా డేటాలో ఇస్తారు. పోలీసులు మేమంతా ప్రొసీజర్ ప్రకారం వెళ్ళామంటారు సార్. ఎప్పుడు అప్పుడా ఇప్పుడా ఫస్ట్ నుంచి మీకు అర్థమైందిగా ఏం ప్రొసీజర్ ఫాలో అయ్యారనేది మేము చెప్పాల్సిన పని లేదు. ప్రొసీజర్ అంటే ఏంటి నాకు అర్థం కాలేదు. అంటే 3వ తారీఖు అరెస్ట్ చేశారండి, ఎవరికైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారా? ఎవరికైనా ఆర్టికల్ 21, 22 ఏం చెప్తా ఉన్నాయి? పీటీ వారెంట్ వేసామంటున్నారు సార్ బాంబేలో. వేశారు, కానీ ముందు అరెస్ట్కు ముందు ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఎక్కడ అరెస్ట్ చేశారు, ఏ ఛార్జ్ మీద అరెస్ట్ చేశారని వీళ్ళకి కాపీ ఇచ్చారా? ఎవరికి ఇవ్వాల. వీళ్ళ బంధువులకు కానీ లాయర్లకు కానీ తెలియజెప్పారా? చేస్తే 23 రోజులు కూడా బెయిల్ లేకుండా ఎందుకుంటారు? ఎవడైనా లోపలికి వెళ్ళినాడు బెయిల్ వేయమని కోరుకుంటాడు కదా. బెయిల్ కోరుకుంటానని నేను జైల్లోనే ఉండాలని ఎవడైనా సిద్ధపడతాడా? అందులో లేడీసు, సీనియర్ సిటిజన్స్ 23 రోజులు బెయిల్ వేయలేదంటే అర్థమైంది. మనకేం అర్థం అవుతుంది? ఇన్ఫరెన్స్, సింపుల్ ఇన్ఫరెన్స్, ఇంకెక్కువ అవసరం లేదు దాంతో. తర్వాత 17 రోజులు బెయిల్ వచ్చింది. అంటే 42 రోజుల పాటు టెక్నికల్గా అరెస్ట్ అయిన తర్వాత వీళ్ళు జైల్లో ఉన్నారు. ఆ తర్వాత రాణాని కలిశారు, కలిసి మా మీద ఒక ఫాల్స్ కేసు ఇట్లా నమోదు చేశారు, మీరు తీసేయమన్నారు. అది కూడా రికార్డులో ఉంది. హోమ్ మినిస్టర్ గారు ఆమెతోటి చాలా పూర్తిగా వివరంగా మాట్లాడారు. ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ఏ న్యాయం జరగాలో, ఎలాంటి న్యాయం జరగాలో ఇప్పటికే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసాం. ఆఫీసర్స్ని సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది, ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫీసర్. ఇంకా ముందు జరిగే ఇన్వెస్టిగేషన్ బేస్ చేసుకుని ఎవరున్నా సరే వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకుంటాం, మీకు న్యాయం చేస్తామని చెప్పారు. ముంబైలో ఉన్న కేసును క్లోజ్ చేయించడం కోసమే జత్వానీపై ఏపీలో కేసు పెట్టారన్నారు. కుట్రకు మూలం ఎవరు, తెర వెనుక పెద్దలు ఎవరనేది విచారణలో తేలుతుందన్నారు. జత్వానీ ఫోన్ను ఓపెన్ చేసే ప్రయత్నం చేశారని, దానికి సంబంధించిన మెసేజ్ కూడా వచ్చిందని చెబుతూ అన్ని త్వరలోనే తేలుతాయని అన్నారు.